आपणकर जदि वृष राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। वृष राशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही रज संक्रांति ठारू बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। देखंतु बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबाकु जाउअछि। आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउअछि। एही रज संक्रांति ठारू पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही रज संक्रांति ठारू आपणकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपण माने भी जदि आपणकर भी वृष राशि होइथाए एवं आपण भी माँ लक्ष्मी को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वरु ग्रह मानकर स्थिति खराब थिबा हेतु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण को सुझिबारे सक्षम होई पारु नथिले। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणको चाकरीटीए प्राप्ति होई पारु नथिला। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे एही रज संक्रांति ठारू नूतन सूर्य उदय हेबाकु जाउअछि। देखंतु आपणकर द्वितीय भाव रे बुध सूर्य एवं बृहस्पतिंकर चलन हेउअछि। बुध एवं सूर्य एठारे बुधादित्य राजयोगर निर्माण करुछंती एवं द्वितीय भाव आपणकर धनर भाव होइथाए, सेविंग्सर भाव होइथाए। एहार माने हेउछि रज संक्रांति परे आपण धन संचय करिबा आरंभ करिवे। आपणकर बैंक बैलेंस धीरे धीरे बढ़िबाकु लागिबा। डेली इनकम मध्य बढ़िबा। चारि दिगरे आपणकु लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबा। जमा होइतिबा पुंजीरे मध्य वृद्धि देखिबाकु मिलिबा। घर परिवार रे हसखुसीर लहरी लागी रहिबा। घर को कोनोसी नूतन अतिथि आसी पारंती। परिवार रे पूर्वर जदि किछि कଳି झगड़ा चालुथिला ताहा मते दूर होइजिबा एवं आपणकर बाणी रे मधुरता आसीबा। लोकमाने आपणकर बाणी द्वारा आपणक आड़कू आकर्षित हेबे। आपणकु कोनोसी गुप्त धनर प्राप्ति होई पारे। जो माने साइंटिस्ट अछंती, जो माने रिसर्च क्षेत्र रे काम करूछंती, जो माने ज्योतिष विद्या अध्ययन करूछंती सेमानक पाई एही रज संक्रांति परर समय अत्यंत शुभ अटे। देखंतु बृहस्पति एठारे बसी आपणकर षष्ठ अष्टम एवं दशम भाव को देखुछंती एवं आपणकर दशम भाव रे राहु पूर्वरु विराजमान अछंती। राहु को दशम भाव रे अत्यंत शुभ माना जाइथाए। आपण किछि बड़ करने को इच्छा करिवे। आपण किछि नुआ कार्यर आरंभ करिवे। पूर्वरु जदि आपण चाकरी करिसेंती ता आपणकर प्रमोशन हेबार बहुत अधिक संभावना बनुअछि एवं आकस्मिक भाव रे आपणकर क्यारियर रे ग्रोथ देखिबाकु मिलिबा। कोनोसी एमएनसी कंपनी रे जॉब ऑफर मते आसी पारे। जो माने बेरोजगार अथंती, जो मानक पाखरे कोनोसी भी चाकरी बाकरी नाही तो सेमानकु एही रज संक्रांति परे नूतन चाकरी मध्य प्राप्ति होई पारे। नूतन कर्म प्राप्ति होई पारे। आपण चेष्टा जारी रखंतु। आपनको समस्त इंटरव्यू रे सफलता ही सफलता प्राप्ति हेबा। कर्मस्थान रे आपनको सम्मानित करा जाई पारे। ऊपर ऑफिसरंकर सपोर्ट आपनको प्राप्ति हेबा। किंतु आपण आपणकर कर्मस्थान रे काहा सहित भी आर्गुमेंट कଳି झगड़ा करंतु नाही, नहले समस्या आसी पारे। आपणक भितर टिके भ्रम देखा देई पारे, द्वंद्व देखा देई पारे।
କାହିଁକି ନା ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭ୍ରମିତ ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିପାରେ। ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ତ୍ରିକୋଣରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ହେବ। ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଏକାଦଶ ଭାବ ଲାଭର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଚାରିଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ମଜବୁତ ବନିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ମୋଟର, ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇ ପାରନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେସନାରୀ ସପ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ବିଦେଶ ଯିବାର ମୌକା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମିଳନ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚ୍ ଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବୁଧ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ୟୁତି କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ କିମ୍ବା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରର ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ମନ ଦେବେ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଭାବ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଖ ଫେରିଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ମିଶି କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ମାପି ଚୁପିକି ଚଳନ୍ତୁ। ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କାମ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କେତୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ହୋଇକରି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଧୋକା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ କାହାକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ଋଣ ନେଇଥିଲେ, କରଜ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ କରଜକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କରଜକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ
କ୍ୟାରିୟରରେ ହେଉ, ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।